کورونا وائرس نے 45 افراد کی زندگیوں کے چراغ گل کر دیے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 10,863 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,14,338 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,417 نئے مریضوں کی تشخیص ہوئی ہے۔ پنجاب میں 1,47,953، سندھ میں 2,41,953، خیبر پختونخوا میں 62,719، بلوچستان میں 18,515، گلگت بلتستان میں 4,882، اسلام آباد میں 39,749، جبکہ آزاد کشمیر میں 8,567 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 72,84,009 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 40,359 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 4,69,306 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,294 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 45 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 10,863 ہو گئی۔ پنجاب میں 4,370، سندھ میں 3,755، خیبر پختونخوا میں 1,762، اسلام آباد میں 449، بلوچستان میں 189، گلگت بلتستان میں 101 اور آزاد کشمیر میں 237 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا بوئنگ 777 طیارہ کوالالمپور ایئرپورٹ پر مقامی حکام نے قبضے میں لے لیا ہے۔ ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ طیارہ تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ملائیشیا میں عدالتی حکم پر طیارے کو تحویل میں لیا جانا ایک ناخوشگوار صورتحال ہے۔ مسئلے کے احسن حل تک مسافروں کی مناسب دیکھ بھال کی جائے گی۔ ترجمان PIA نے کہا کہ ملائیشیا میں PIA کا ایک طیارہ عدالتی حکم پر تحویل میں لیا گیا ہے۔ طیارے کی لیز کے واجبات ادا نہ کرنے پر ملائیشیا میں PIA کا طیارہ قبضے میں لیا گیا۔ اس معاملے میں برطانوی عدالت میں PIA اور ایک پارٹی کا کیس زیر التوا ہے۔ PIA اور برطانیہ کی عدالت میں زیر التوا دوسرے فریق کے مابین قانونی تنازع سے متعلق یک طرفہ فیصلہ ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ یہ ایک ناقابل قبول صورتحال ہے اور PIA نے سفارتی چیلنجز کے ذریعے اس معاملے کو اٹھانے کے لیے حکومت پاکستان کی حمایت حاصل کی ہے اور ان کے سفر کے متبادل انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ ایک اور بیان میں ترجمان PIA نے کہا کہ کوالالمپور طیارے کے تمام مسافروں اور عملے کے ارکان کی وطن واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ تمام لوگ امارات ایئر لائن کے ذریعے مقامی وقت کے مطابق رات 1:40 پر کوالالمپور سے روانہ ہوں گے۔ 167 مسافروں کے علاوہ 18 عملے کے ارکان بھی شامل ہیں۔ تمام لوگ دبئی پہنچیں گے اور پھر وہاں سے امارات ایئر لائن کی اگلی پرواز پر اسلام آباد پہنچ جائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، تاہم اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ نہیں۔ امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، تاہم اجازت دینے کا مطلب کھلی چھوٹ نہیں۔ امن و امان خراب کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا۔ الیکشن کمیشن کے آگے آنے پر ان کے کوئی رکاوٹ نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کھلی ڈھیل ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ PDM والے استعفے نہیں دیں گے، سینٹ اور ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے۔ PDM کی قیادت سے ہمیں ڈر نہیں۔ مولانا فضل الرحمان 5 اوورز کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ PDM والے جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ کوئی سیاستدان انتشار اور خلفشار نہیں چاہتا۔ ملک کے لیے آئین اور قانون کا احترام کریں۔ PDM جو ہے پیپلز پارٹی بہتر کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے، ٹک ٹک میرا مطلب ہے وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے، کھیلتی رہے۔ مولانا صاحب جو ہیں آخری 5 اووروں کا میچ کھیلنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں بھی ہم سے گلہ شکایت نہیں ہوگی، ہم ان کا احترام برقرار رکھیں گے۔ وفاقی حکومت نے میٹرک اور انٹر کی کلاسز 18 جنوری کو جبکہ جامعات 1 فروری کو کھولنے کا فیصلہ برقرار رکھا ہے، تاہم 1 سے 8ویں تک کی کلاسز کے کھلنے میں 1 ہفتے کی تاخیر کر دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک میں تعلیمی اداروں کے کھولنے سے متعلق فیصلوں کے لیے اہم اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وفاقی و صوبائی وزراء کے اجلاس میں صوبائی وزرائے تعلیم، معاون خصوصی برائے صحت شریک ہوئے۔ اجلاس کی صدارت وزیر تعلیم شفقت محمود نے کی۔
بعد अज़ा वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इस्लाम आबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोरोना के केसेस अब भी बढ़ रहे हैं। पिछले 8 माह के दौरान तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। तालीमी इदारे बंद होने से सीखने की सलाहियत नीचे चली जाती है। शफ़क़त महमूद ने बताया कि चूँकि 9वीं से 12वीं तक क्लासेस के इम्तहानात होने वाले हैं और फैसला किया गया है कि इस साल किसी बच्चे को इम्तहान के बगैर पास नहीं किया जाएगा, लिहाजा 9वीं से 12वीं जमात तक क्लासें 18 जनवरी से ही शुरू हो जाएंगी और जामियात 1 फरवरी को ही खुलेंगी। ताहम पहली से 8वीं तक की क्लासेस के आगाज़ में 1 हफ्ते की ताख़ीर की गई है और अब वो 25 जनवरी के बजाय 1 फरवरी से खुलेंगे। सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस साल बगैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर ऐवान ने कहा है कि पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहकीकात कर सकती है। पाकिस्तान में इदारे कभी चलने नहीं दिए गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर ऐवान ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा है कि एहतसाब के दरवाजे पर ताला डालकर चाबी किसी और के हवाले नहीं कर सकते। किसी भी फोरम पर NRO नहीं दिया जाएगा। 2 इश्यूज नो गो एरिया हैं जहां वो नहीं जा सकते। बाबर ऐवान का कहना था कि पार्लियामेंट कोई जजमेंट पास नहीं कर सकती, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तहकीकात कर सकती है। गुज़िश्ता 10 साल में नैब कानून में कोई तरमीम नहीं हुई, हर मसले पर इस्लाहात करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तहकीकात का इख्तियार है, पार्लियामेंट को इख्तियार है किसी को भी तलब करे, रिकॉर्ड मंगवाए। PAC सरकारी अकाउंट को चेक करेगी। पाकिस्तान में इदारे कभी चलने नहीं दिए गए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा है कि नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए, आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। जबकि शीर रहमान ने नैपरा के जरिए तवानाई बहरान की तहकीकात को जाली करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। काकड़ साहब, सिराज साहब ने कहीं जाना है, फिर इंशाल्लाह उसके बाद चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेरे सदारत सेनेट का इजलास हुआ, जिसमें डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि नैब जो गलतियां कर रहा है उसे रोका जाए। जिस मुल्क में पार्लियामेंट डर जाए, आम आदमी तो कहीं का नहीं रहेगा। जितनी इंक्वायरियां करना चाहते हैं कर लें, हम और बोलेंगे। ये मेरी जाती लड़ाई नहीं, मुझ पर 10 केस बने, मुझे नहीं परवाह। लोग मेरे पास आकर कहते हैं हमें नैब से बचाएं। सलीम मांडवीवाला का कहना था कि हुकूमत को नैब का एहतसाब करने में क्या एतराज है। चेयरमैन नैब कह रहे हैं मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। चेयरमैन नैब बताएं कौन ब्लैकमेल कर रहा है। जब तक नैब वाले अपने असासे डिक्लेयर नहीं करते, मेरी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुझे पैगामात मिलते हैं कि आपकी और इंक्वायरियां करेंगे। दूसरी जानिब सेनेटर शीरी रहमान ने कहा कि बिजली गैस बहरान पर बात हो रही है। नदीम बाबर साहब कहाँ हैं? मुल्क में ऐसा ब्लैकआउट हुआ जो अमूमन जंग के दौरान होता है। ब्लैकआउट 3 दिन तक जारी रहा। कल रात नेपरा ने इंक्वायरी के लिए कमेटी बना दी है। बिल्ली को दूध की इंक्वायरी दे दी गई। हम इस इंक्वायरी कमेटी को मुस्तरद करते हैं। मुल्क की जिस कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि मोहम्मद आमिर और कोच इस तनाज़ा पुरानी रिवायत है। मेरे वक़ार यूनुस के साथ इख्तलाफात किसी से ढके छुपे नहीं, ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में कश्मीर क्रिकेट लीग के ऑफिशियल तराने की तकरीब रोनुमाई के मौके पर ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि मोहम्मद आमिर हो या कोई भी खिलाड़ी, PCB को उसे मुस्तकबिल से आगाह करना चाहिए ताकि वो जहनी तौर पर तैयार हों कि अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया तो बाहर हो जाऊंगा। बोर्ड पीसर को बुलाकर बात करके मामला ख़त्म करें। न्यूजीलैंड में शिकस्तों के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि शुक्र है इस बार उन्होंने इल्ज़ाम कोरोना पर डाला, आमतौर पर तो फिटनेस पर डालते हैं। मिसबाहुल हक के बारे में स्कूल सतह का भी कोच न होने का बयान दिए जाने पर शाहिद आफरीदी ने कहा, साबिक कप्तान की पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है लेकिन टीम में थोड़ी दिलेरी होना चाहिए। मुर्गी का दिल लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे मगर इस ब्रेक के बाद।